خبر ہے کہ ملک کی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہوا۔ معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور اس کے عوام کا حق ہے کہ انہیں معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کیا جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرض سونپا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ملک کو معاشی خود انحصاری کی طرف گامزن کرنے کے لیے بڑا اقدام۔ پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم۔ کونسل کے پہلے اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف، وزرائے اعلیٰ، وفاقی و صوبائی وزراء، اعلیٰ سرکاری حکام کی شرکت۔ حکومت نے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاکستان کی معاشی بحالی کی جامع حکمت عملی جاری کر دی۔ اعلامیے کے مطابق اکنامک ریوائول پلان کا مقصد پاکستان کو معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ منصوبے کے تحت زراعت، معدنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور زرعی پیداوار جیسے شعبوں میں ملک کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ منصوبوں کے تحت ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا تاکہ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا۔ طویل اور دقت کا باعث بننے والی دفتری طریقہ کار اور ضابطوں میں بہتری لائی جائے گی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو ورثے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی، جسے مشکل اور دلیرانہ فیصلوں کے ذریعے بحرانوں سے نکال کر تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پاکستان اور عوام کا مقدر بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں مسلسل اور سخت محنت کرنا ہوگی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی معاشی بحالی کے پلان پر عمل درآمد کی حکومتی کوششوں کی حمایت کرتی ہے اور اسے پاکستان کی سماجی و معاشی خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف سے لندن میں شاہد خاقان عباسی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ موجودہ نظام اور سیاسی جماعتوں میں ملک چلانے کی اہلیت نہیں۔ ملک میں انتخابات بامقصد ہونے چاہیے۔ الیکشن کے انعقاد سے پہلے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ ملک میں صوبائی اسمبلیاں صرف انتشار پھیلانے کے لیے توڑی گئیں۔ اگر الیکشن با مقصد ہوں گے تو میں لڑوں گا، بے مقصد الیکشن کا میں قائل نہیں ہوں۔ آپ کو آگے کا راستہ تعین کرنا ہے کہ ملک کیسے چلے گا۔ جو آج نظام ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ پارٹیوں میں صلاحیت ہے کہ ملک چلا سکیں۔ اس کی ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے۔ کیا حالات درست ہوئے ہیں؟ میرا یہ موقف ہے اس کے بارے میں۔ ہر ایک کو ڈائلاگ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ ملک کا ڈائلاگ ہے، یہ کوئی ذات کا ڈائلاگ نہیں ہے، عہدوں کا ڈائلاگ نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کام میں کہ ملک ہم نے کیسے آگے لے کر جانا ہے شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے۔ میاں صاحب 35 سال سے میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے لیڈر بھی ہیں، تو ہم جب ملتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے، مشاورت ہوتی ہے، ہر بات ڈسکس ہوتی ہے، ہر بات کا ذکر یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ اسمبلیاں توڑی گئیں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ آئین کی جو شک ہوتی ہے، جو آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے الیکشن توڑنے کی، وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ مرضی کے مطابق اسمبلیاں توڑتے پھریں، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بوقت ضرورت وہ استعمال ہوں۔ تو جب آپ نے ملک میں انتشار کے لیے اسمبلیاں توڑیں تو پھر یہ سارا معاملہ پیدا ہوا۔ بہرحال وہ اب خود ہی سیٹل ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہوں گے اور انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا تاحیات نااہلی والا بل 18ویں ترمیم کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کا اطلاق اسی دن سے ہوگا جس دن سے 18ویں ترمیم کا ہوتا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی تنظیم سازی 7 ریجنز میں آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل۔ ضلعی تنظیموں کے لیے آرگنائزنگ کمیٹیوں سے 10 روز میں سفارشات مانگ لی گئیں۔ پارٹی کا منشور تیار کرنے کے لیے بھی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر کیانی نے سرپرست اعلیٰ جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان کی مشاورت سے کمیٹیوں کا اعلان کر دیا۔ تنظیم سازی کے لیے 7 ریجنل آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹیاں اپنے ڈویژن اور اضلاع میں سیاسی امور کی ذمہ دار ہوں گی۔ کمیٹیوں کو 10 روز میں ضلعی سطح پر تنظیم سازی کے لیے نام بھی تجویز کرنا ہوگا۔ آرگنائزنگ کمیٹیاں لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، ساہیوال، ڈی جی خان، بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں بنائی گئی ہیں۔ لاہور کی 6 رکنی
रुकनी कमेटी में डॉक्टर मुराद रास, मियां खालिद महमूद, शुएब सदीकी, जलील शरकपुरी, राय असलम खरल और चौधरी अमीन शामिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 10 रोज में पार्टी मंशूर तैयार करने का भी फैसला। पार्टी ने 9 रुकनी मंशूर कमेटी के क़याम का भी ऐलान कर दिया। आमिर महमूद कियानी मंशूर कमेटी के कन्वीनर होंगे। इसहाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, राना नसीर खान, नौरेस शकूर और पीर सईदुल हसन शाह भी मंशूर कमेटी के रुकन बन गए। मंशूर कमेटी 10 रोज में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के मुसव्विदे को हतमी शक्ल देगी। 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तार होने वाले PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी को जमानत पर रिहाई मिल गई। उन्हें थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। एडिशनल एंड सेशन जज नवीद खान ने साबिक़ वफाकी वज़ीर शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने पीर को शहरियार आफरीदी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा था। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA ने परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर से हसन रजा की रिपोर्ट। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने समाअत की। वकील ने दलाइल दिए कि परवेज़ इलाही के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन के पास साबिक़ वज़ीर आला के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और बताया कि परवेज़ इलाही के हुक्म पर ही पंजाब असेंबली में मेरिट से हटकर भर्तियां की गईं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। दूसरी जानब FIA ने फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की दफात के तहत परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने 2004 से 2023 तक रुकन कौमी व सूबाई असम्बली की हैसियत में अपने फ्रंटमैन जबरान खान के जरिए करप्शन की। मोनिस इलाही ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग अपने वालिद परवेज़ इलाही की मुआवनत से की। मोनिस इलाही ने मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियों के जरिए रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की। इधर परवेज़ इलाही को पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत के एक और मुकदमे में गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी के बाद ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अपोजिशन को चार्टर ऑफ कराची पर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। मेयर कराची की हल्फ उठाने के बाद मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फातह ख्वानी और मुल्क की सलामती और माशी तरक्की के लिए दुआ की। कराची को एक बार फिर रोशनियों का शहर बनाने का भी इरादा किया। तनकीद का जवाब हम काम से देंगे। मैं आपको इस बात का बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि उनको जितनी तनकीद करनी है वो तनकीद करते रहे। हमारा काम बोलेगा और काम इंशाल्लाह लोगों को होता हुआ नजर आएगा। मेयर कराची मज़ार-ए-क़ायद से KMC बिल्डिंग पहुँचे और ओहदे का चार्ज संभालते ही महकमा जाती अफसरान का इजलास तलब किया। शहर के मसाइल के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात के अहकामात दी। मेयर कराची ने फेरियर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन को भी चार्टर्ड ऑफ कराची पर मिलकर काम करने की पेशकश की। मैं अपोजिशन जमातों को आज दावत देना चाहूँगा कि आइए इस शहर के मफाद के लिए, इस शहर के मास्टर प्लान के लिए, इस शहर के लॉन्ग टर्म मंसूबे के लिए एक चार्टर ऑफ कराची के ऊपर हम लोग काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको खुले दिल से दावत देती है। मेयर कराची ने शहर में जारी और नए तरक्याती मंसूबों से मुतालिक भी आगाह किया। 100 दिनों में शहर में मज़बूत तब्दीली और बेहतरी लाने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह ने मुलाकात के दौरान सिंध के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मामला उठाते हुए वफाकी बजट में 25 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी बजट में अलग से 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। पीर के रोज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वज़रा के दरमियान इस मामले पर 3 घंटे मुज़ाकरात हुए थे। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बच्चों की पैदाइश पर छुट्टियों के बिल की तौसीक कर दी। वफाकी इदारों की ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन मुकम्मल तनख्वाह के साथ छुट्टी ले सकेंगे। रिपोर्ट देखिए।
पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने ज़चगी और फिदरियत बिल 2023 की तौसीक कर दी। पहले बच्चे की पैदाइश पर माँ को 6 माह की छुट्टी मिलेगी। खवातीन दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 माह, तीसरे पर 3 माह की छुट्टी ले सकेंगी। मर्द मुलाजमीन बच्चों की पैदाइश पर दौरान मुलाजमत 3 मरतबा 1 माह की छुट्टी ले सकेंगे। ईवान सदर के मुताबिक कानून का इतलाक वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम सरकारी और निजी इदारों पर होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए कमी से अवाम के लिए 291 रुपए का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी हुई है। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक इंपोर्ट पर गैर रस्मी पाबंदियों के बायस इंटरबैंक में डॉलर की मांग ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इसकी कदर में 5 पैसे कमी वाक़ई हुई और ये 287 रुपए 21 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए कमी से अवाम के लिए 291 रुपए का हो गया। डीलर्स का कहना है कि ईद कुर्बा के मौके पर तरसीलात ज़र में इजाफे से रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। सोना 200 रुपए घट कर 2,20,500 रुपए तोला हो गया।